ಜೈ ಗುರುದತ್ತ. ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ. ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಭೂಯುತ ಶ್ರೀಹರಿಚಿಹ್ನಿತಾಭ್ಯಾಂ ಅಗಸ್ತ್ಯರೇಖಾದಿಭಿರಂಚಿತಾಭ್ಯಾಂ ನಿಗೂಢಬೀಜಾಕ್ಷರಮುದ್ರಿತಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ದೇಹೇ ಜೀವತ್ವಮಾಪನ್ನಂ ಚೈತನ್ಯಂ ನಿಷ್ಕಳಂ ಪರಂ ತ್ವಂ ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಖಂಡಂ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಸದೈಕ್ಯಂಚ ತ್ವಂತದೋಶುಭಂ ಅಸಿನಾದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಯತಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರತಿಭಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಾನಿ ಚ ಯತ್ರೈವೋಪಶಮಂ ಯಾಂತಿ ತಸ್ಮೈ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞಾನಂ ತಥಾ ಜ್ಞೇಯಂ ದ್ರಷ್ಟಾ ದರ್ಶನದೃಶ್ಯಭೂಃ ಕರ್ತಾ ಹೇತುಃ ಕ್ರಿಯಾ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮೈ ಜ್ಞಪ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಸ್ಫುರಂತಿ ಸೀಕರಾ ಯಸ್ಮಾದಾನಂದಸ್ಯಾಂಬರೇ ವನೌ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜೀವನಂ ತಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಮಚಲಂ ಸರ್ವಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ. ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠಂ ನಮಾಮಿ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಜೈ ಗುರುದತ್ತ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ದತ್ತಾಶ್ರಮ ಅದರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಅನ್ನೋವಂಥ ಆತ್ಮಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ದೇಹ ಅಂತಲ್ಲ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಇದು ಕಷ್ಟವಲ್ವಾ? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶತರುದ್ರಿಯೋಪಾಖ್ಯಾನ, ಯತೀಶ್ವರೋಪಾಖ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಜೀವಟೋಪಾಖ್ಯಾನ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧನಾ ಫಲದಿಂದ, ಉಪಾಸನಾ ಫಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ದೇವತಾ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳೂ ನಮ್ಮದೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನ ಸದೃಶದಲ್ಲಿರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜಾಗರೂಕನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕನಸಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಆ ಯತೀಶ್ವರನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ರುದ್ರಸ್ವರೂಪನನ್ನಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಶತರುದ್ರೀಯೋಪಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನಗೆ ಕಾಣಿಸಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾನೇ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯಾದಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾನೇ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರುದ್ರಸ್ವರೂಪರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು, ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ನೋಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. పూజ్య గురుదేవులు అప్పాజీ వారు ముంబై వచ్చి చేరారు. అక్కడ పన్వేల్లో సహ్యాద్రి దత్తాశ్రమం, త్వరలోనే దత్తాలయం కూడా రాబోతూ ఉన్నది. అందరూ సేవ చేసుకోవాలి అక్కడ. అప్పాజీ వారి సంకల్పంలో ఉన్నటువంటి క్షేత్రం అది. మొన్న ముంబై వెళ్ళినప్పుడు కూడా చెప్పారు, మైసూరులో కూడా చెప్పారు. అందరూ దత్తభక్తులు. అది సహ్యాద్రి శ్రేణుల్లో ఉండేటువంటి ఆశ్రమం, సహ్యాద్రి దత్తాశ్రమం. అక్కడ ఉండి ఆ భక్తుల్ని అనుగ్రహిస్తూ బోన్సాయి కాన్ఫరెన్స్ చూసి అట్నుంచి మైసూరు వస్తూ ఉన్నారు. మనం స్వామీజీ వారిని ఇక్కడి నుంచే మనస్సులో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఇక్కడ యోగ వాసిష్ఠంలో శతరుద్రీయోపాఖ్యానం, యతీశ్వరోపాఖ్యానం, జీవటోపాఖ్యానం అనే పేరుతో కూడా దీన్ని పిలుస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? రుద్రుడైపోయిన, ఎక్కడ స్వప్నంలో రుద్రుడైపోయిన ఆ యతీశ్వరుడు వచ్చి ఇక్కడ ఎదురుగా నిలబడితే, యతీశ్వరుడు రుద్రుడు ఇద్దరు కూడా పరస్పరం చూసుకున్నారు. ఆ రుద్రుణ్ణి, తానే రుద్రుడైపోయి ఉన్నటువంటి ఆ రూపాన్ని యతీశ్వరుడు చూసుకున్నాడు. తన రూపమే అంటే కలలో కనిపించిన అన్ని రూపాలు నావే అయినట్టుగా, ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో బయట ఉన్నటువంటి ఈ రూపాలన్నీ కూడా పరమాత్మ స్వరూపాలే అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి ఉపాయం. కలలో ఎన్నెన్ని కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, ఎందరు కనిపిస్తున్నారు, అవన్నీ కూడా మనమే అయినట్టుగా, మనం కాక వేరే ఏమీ కాదు కదా. ఆ ప్రకారంగా దీన్ని కూడా అర్థం చేసుకో అని చెప్తూ, ఆ యతీశ్వరుడు, ఆ రుద్రుడు ఏం చేశారు అనేటువంటి ఆ మాటని మనం చెప్పుకుంటూ, జీవటుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తమ శుద్ధమైన ఆ చిత్తంతో, రుద్రుడు ఏం చేశాడు? తమ ఆ చేతస చేతనేనచ, తమ మనస్సుతో ఆ మనస్సుని కలిపేశారు, తమ జ్ఞానంతో ఆ జ్ఞానాన్ని కలిపేశారు. అంటే జ్ఞానదానం చేశారు. అవబోధ దానేనా అని చెప్పారు. అవబోధ దానం అంటే జ్ఞానదానం చేశారు. అంటే ఆ నిద్రిస్తూ ఉన్న ఆ వ్యక్తి మనస్సుని ఈ మనస్సుతో కలిపేశారు. ఇక అక్కడ మనస్సు లేదు, అతడికి జ్ఞానదానం చేశారు. ఎప్పుడైతే ఆ మనస్సు, మన మనస్సు భగవంతుడి మనస్సుతో కలిసిందో, ఇక నేను అనేది లేదు, ఇక భగవంతుడే. అందుకనే ఆ మనస్సుని తీసుకుని ఆ భగవంతుడి మనస్సుతో కలిపేసేయాలి. దాన్ని చేసి చేతస చేతనేనచ, జ్ఞానము చిత్తము ఇప్పుడు ఒకటే అయిపోయాయి. ఆ పడుకున్న ఆ జీవటుడు మేల్కొన్నాడు. వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళారు. అక్కడ ఆ లోకంలో, ఆ బ్రహ్మాండంలో, ఆ ద్వీపంలో, ఆ మండలంలో, ఆ ఇంటిలో, ఆ ప్రాంతంలో ఏదో ఖడ్గం పట్టుకుని నిద్రపోతూ ఉన్నాడు. మత్తెక్కి తాగి ఉన్నాడు కదా జీవటుడు. వాడి మనస్సులో వీళ్ళ మనస్సు కలిపేశారు. ఎవరు? రుద్రుడు, యతీశ్వరుడు. వీళ్ళ మనస్సులో ఒకటే కదా ఇప్పుడు, ఇవి రెండు కాదు, ఒకటే. అలా ఈ మనస్సుతో ఎప్పుడైతే ఆ మనస్సు కలిసిందో, జ్ఞానంతో లేచాడు. రుద్రస్వరూపంగా చూసుకుంటూ లేచాడు. అది ఇలా మన కలంతా కన్న తర్వాత అన్ని కలల్లో వచ్చిన పాత్రలు కలిసిపోతాయి, ఒకటైపోతాయి, ఒకటే. అట్లా ఒక్కడైపోయిన తర్వాత మేల్కొంటాడు. ఇది అంతా సెకండ్స్లో జరిగిపోతుంది. సెకండ్స్ అంటే సెకండ్స్ కూడా కాదు, అది మిల్లీ సెకండ్స్లో జరిగిపోతుంది. అందువల్ల అది మనకు తెలియదు, కానీ కలలో జరుగుతూ ఉండేది అది. అట్లా వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ జీవటుడి సంసారానికి, జీవటుడి లోకానికి వెళ్ళారు. స్వప్నంలో ఉండేటువంటి ఆ జీవటుడి లోకానికి, ఆ సంసారానికి వెళ్ళారు. తర్వాత అథ జగ్ముశ్చ తే సర్వే
క్వచిద్వ్యోమని సంస్థితం విప్ర సంసారమారబ్ధం పరిభూత సఘుంఘుమం. అది అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ముగ్గురయ్యారు. రుద్రుడు వచ్చాడు. ఆ రుద్రుని యతీశ్వరుడు చూశాడు, తానే తన రూపం. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి జీవటుడి లోకానికి వెళ్ళారు. ఆ జీవటుడు నిద్రపోతూ ఉంటే వాడిని లేపారు. లేపి ఆ మనస్సుతో కలిపేశారు. కలిపి లేపారు. ఓ నేను రుద్రుణ్ణి అనుకుంటూ లేచాడు. జ్ఞానం కలిగింది. ఇప్పుడు రుద్రస్వరూపం. ముగ్గురయ్యారు. ఈ ముగ్గురు అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు. ఎక్కడికి? ఈ జీవటుడు ఇవన్నీ చేసి భోగాలన్నీ అనుభవించి బాగా తాగుడు తాగి పడిపోయి విప్రుడైనట్టుగా కలగన్నాడుగా. ఆ కలలో వచ్చిన ఆ విప్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఎవరైతే బాగా వేదానుష్ఠానం చేసి చక్కగా మంత్రానుష్ఠానం చేసుకుని చక్కగా ధర్మం ఆచరణ చేస్తూ ధర్మాచరణలో ఉన్నాడో అక్కడ ఆ విప్రుడి కలలోకి ఆ విప్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. అథ జగ్ముశ్చతే సర్వే క్వచిద్ వ్యోమని సంస్థితం. ఎట్లా? ఆ తరువాత ఆ ముగ్గురు ఎవరు? ఇప్పుడు ముగ్గురయ్యారు. యతీశ్వరుడు, రుద్రుడు, జీవటుడు. వెనక్కి వెళ్తున్నాం మనం. ఈ ముగ్గురు కలిసి ఆ ముగ్గురు చిదాకాశంలో ఎక్కడో ఏదో ఒక మూలలో కల్పించబడి ఉన్నటువంటిది, నాలుగు వైపులా రణగుణ ధ్వనులతో నిండి ఉన్నది. అక్కడ అటువంటి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళారు. అక్కడ ఆ జీవటుడి చిత్తం యొక్క పరిణామ స్వరూపంగా ఉన్నటువంటిది అయిన ఆ విప్రుడి యొక్క సంసారంలోకి ఆ కథ నడుస్తూ ఉన్న చోటికి వెళ్ళారు. ఆ విప్రుడి కథ ఎక్కడ నడుస్తోందో అక్కడికి వెళ్ళారు వీళ్ళు. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతోంది? సూక్ష్మంగా అక్కడే యతీశ్వరుడి మనస్సులోనే జరుగుతోంది. ఇప్పుడు ఈ యతీశ్వరుడి మనస్సు రుద్ర మనస్సు అయిపోయింది, రుద్రుడితో కలిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ మిగతా అవన్నీ ఉన్నాయిగా, అవన్నీ గుర్తున్నాయి, అవన్నీ ఇప్పుడు తుడిచేసేయాలి. అట్లా ఏది బ్లాక్ బోర్డు మీద రాసి ఎరేజ్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఎరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది, అది ఎరేజ్ అవుతోంది. ఆ రాసిన ఆ బల్పం యొక్క ఆ చూర్ణం ఉందే, ఇది దీంట్లో కలిసిపోతోంది. గమనించారా? అక్కడ బ్లాక్ బోర్డే మిగులుతోంది. ఆ ప్రకారంగా ఇక్కడ ఈ చిత్తము ఆ చిత్తంతో కలిసిపోయి ఇంకొకే చిత్తం, రుద్రచిత్తం అయిపోయింది. ఈ ముగ్గురు కూడా ఆ విప్రుడి యొక్క ఆ లోకానికి ఆ స్థానానికి వెళ్ళారు. అది ఎట్లా ఉంది? మొత్తం అంతా జనంతో నిండి రణగుణధ్వనులతో ఉంది. అటువంటి ఆ ప్రాంతానికి ఏదో ఒక ఎక్కడో చిదాకాశంలో అంటే ఏదో ఇంకో బ్రహ్మాండం, అది ఇంకొక లోకం, అది ఇంకొకటి మనస్సు, ఇంకొకటి బుద్ధి అంటే అది ఇంకొక లోకమే కదా. అలా అక్కడికి వాళ్ళు ఈ ముగ్గురు కూడా ప్రయాణం చేసి వెళ్ళారు. అది జీవటుడి యొక్క చిత్తం యొక్క పరిణామ స్వరూపం. అది ఆ జీవటుడి చిత్తమేగా. నిద్రపోతూ ఉన్నాడు ఆ జీవటుడు, తాగి పడుకున్నాడు. ఆ పడుకున్న వాడికి కలలో విప్రుడు వచ్చాడు. అంటే ఏమిటి? ఇది చిత్తం యొక్క పరిణామమే కదా. ఆ పరిణామ రూపంగా ఉండేటువంటి ఆ విప్రుడి లోకానికి, ఆ విప్రుడి సంసారానికి వీళ్ళు వెళ్ళారు. చూసారా జాగ్రత్తగా? తే తత్ర భువనం గత్వా తద్వీపం తచ్చ మండలం విషయం తచ్చ తంగ్రామం ప్రాపుస్తం బ్రాహ్మణాలయం. మనం లీలోపాఖ్యానంలో చెప్పుకున్నాం. ధ్యానంలో సరస్వతి అమ్మవారు తీసుకువెళ్ళింది. అక్కడ ఆ లీలోపాఖ్యానంలో మనం వర్ణించుకున్నట్టుగా వారు ఇప్పుడు ఆ యతీశ్వరుడు, రుద్రుడు, జీవటుడు ఈ ముగ్గురు కూడా ఆ బ్రహ్మాండంలో ఆ భూలోకానికి వెళ్ళి ఆ విప్రుడు నిద్రిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ ద్వీపంలో, ఆ మండలంలో, ఇక్కడ ఆ విప్రుడి యొక్క బ్రహ్మాండం, ఆ విప్రుడి బ్రహ్మాండంలో ఆ భూలోకం, ఆ భూలోకంలో ఆ ద్వీపం, ఆ ద్వీపంలో ఆ మండలం, ఎక్కడైతే ఏ జిల్లాలో ఉంటున్నాడో ఆ జిల్లాకి వెళ్ళారు. ఆ జిల్లాలో ఆ ఊరికి వెళ్ళారు. ఆ ఊరిలో ఆ వీధికి వెళ్ళారు. ఆ వీధిలో ఆ ఇంటికి వెళ్ళారు. ఆ ఇంట్లో ఆ మూలకి వెళ్ళారు. ఎక్కడ ఏ మూలలో పడుకున్నాడో బ్రాహ్మడు అక్కడికి వెళ్ళారు. అది వీళ్ళందరూ వెళ్ళి ఆ గ్రామంలో అక్కడ ఆ విప్రుడి ఇంటికి వెళ్ళారు. విప్రంతే దదృశుస్సుప్తం కలత్ర వలితం గృహే కంఠే గృహీతం బ్రాహ్మణ్య బహిర్జీవమివ స్థితం. ఎట్లా ఉన్నాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు? ఆ బ్రాహ్మణుడి ఇంటిలో తన చేత పోషించబడేటువంటి పిల్లా పాపులు చుట్టూ నిద్రపోతూ ఉన్నారు. చుట్టూ వీళ్ళందరూ కూడా పరివారం అంతా ఉంటే మధ్యలో ఆ బ్రాహ్మణుడు, తన భార్య ఇద్దరు కూడా అక్కడ నిద్రిస్తూ ఉన్నారు. ఎట్లా ఉంది? వీళ్ళందరూ చూస్తూ ఉంటే బయటికి వచ్చిన ప్రియతమమైన ప్రాణస్వరూపంగా ఉన్నారు వీళ్ళు. ఎవరు? ఈ పిల్లా పాప భార్య అందరూ కూడా అతడి ప్రాణమే, నా ప్రాణం అన్నట్టుగా చూసుకుంటాడుగా ఇంటి యజమాని. వీళ్ళందరూ నా ప్రాణం అన్నట్టుగా. అట్లా బహిర్జీవమివ స్థితం, బయటికి వచ్చిన ప్రాణంలాగా వాళ్ళందరూ చుట్టూ నిద్రపోతూ ఉంటే ఆయన అక్కడ ఆ విప్రుడు భార్య చేత కంఠప్రదేశంలో ఆలింగనం చేసుకునబడి బాగా నిద్రిస్తూ ఉన్నటువంటి
ఆ బ్రాహ్మణుని ఈ ముగ్గురు చూశారు. అక్కడికి వెళ్ళారు. అక్కడ ఉండే సీన్ ఇది. వీళ్ళంతా పరివారం అంతా చుట్టూ నిద్రపోయారు. భార్యాభర్త ఇద్దరు కూడా నిద్రిస్తూ ఉన్నారు. అట్లా ఆ పరివారం, ఆ కుటుంబం అంతా కూడా ఉంది. తం ప్రబోధ్య నియోజ్యాషు చేతసా చేతనేన చ తత్స్థాస్తే బహవోప్యన్యే సవిస్మయ వివిస్మయా. అది ఇట్లా ఆ నిద్రపోతూ ఉన్న ఆ విప్రుణ్ణి నిద్రలేపారు. నిద్రలేపి అతడికి కూడా జ్ఞానదానం చేశారు. అవబోధదానేన అతడికి కూడా జ్ఞానదానం చేశారు. జ్ఞానం ఇచ్చి వ్యామోహితమైనటువంటి అతడి మనస్సు ఉందే దాన్ని పోగొట్టారు. ఆ వ్యామోహాన్ని పోగొట్టారు ఆ మనస్సుకి. అప్పటి వరకు నేనేదో వేరే, నా లోకం వేరే, నేను ఈ ఫలానా విప్రుణ్ణి, ఈ వీళ్ళంతా నా పరివారం ఇదంతా అనుకుంటున్నాడు. ఎవరు? ఆ కలలో ఉన్న విప్రుడు అనుకుంటున్నాడు. ఇదంతా నిజమే అనుకుంటున్నాడు. వాణ్ణి లేపారంటే ఆ వాసనని పోగొట్టారు అని అర్థం. ఆ వాసన పోయింది, ఆ వ్యామోహం పోయింది ఆ మనస్సుకి. నేను ఫలానా అని అనుకుని నేను నేను అనుకుంటూ ఉన్నాడే ఆ విప్రుడు, అది పోయింది. ఆ వ్యామోహితమైనటువంటి ఆ మనస్సుని పోగొట్టి బాగా చేసి తమ మనస్సుతో కలిపేసి, తమ మనస్సు తన మనస్సు అంతే ఒకడే. నిద్రపోతున్నవాడు ఆ కలలో వచ్చిన వ్యక్తితో జ్ఞానంతో తన మనస్సుని కలిపేశాడు. కలిపేస్తే వీళ్ళందరూ కలిసిపోతూ ఉన్నారు. అలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ మనస్సుని తన జ్ఞానంతో బాగు చేసి, అరే నువ్వు ఫలానా కాదురా, నువ్వు రుద్రుడివా అని తెలిపి అని అర్థం అక్కడ. అట్లా అతడితో కలిసి ఆ నలుగురైనటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు నలుగురయ్యారు. యతీశ్వరుడు, రుద్రుడు, జీవటుడు, ఈ విప్రుడు, నలుగురయ్యారు. చూసుకుంటారా ఈ నలుగురు? అట్లా ఆ నలుగురైన వాళ్ళు ఇటువంటి వింతలు ఎన్ని జరిగినా కూడా ఆశ్చర్యపోనటువంటి స్వభావం వాళ్ళది. ఎందుకంటే తత్వజ్ఞానం కలిగింది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏమీ ఆశ్చర్యం అనిపించదు. ఓహో ఆహా ఈహి అంటూ ఉంటారు. ఇదంతా మామూలే. శ్రీరాముడు పుష్పక విమానాన్ని చూసి ఆహా ఓహో అనలా. ఆయనకేం ఆశ్చర్యం కలగలా. ఎందుకు? యోగ వాసిష్టం మీరున్నాడుగా, అనుభవానికి వచ్చిందిగా. కానీ ఆయన ఏదో మామూలుగా వచ్చాడు, తర్వాత పంపించేశాడు. అయ్యా నీ విమానం నువ్వు తీసుకుపో అన్నాడు. అట్లా కాదు, ఇది నీకే సమర్పణ చేశాను విభీషణుడు. అయితే నీ దగ్గర పెట్టుకో, నాకు అవసరమైనప్పుడు చెప్తాను, అప్పుడు పంపించు. నువ్వు నన్ను అడగక్కర్లా, నువ్వు మనస్సులో అనుకుంటే చాలు వచ్చేస్తుంది. అది మనస్సులో అనుకుంటే వచ్చి ల్యాండ్ అయిపోతుంది. ఈ కాలంలో వస్తాయి కొన్ని రోజుల్లో, ఇంకో 5-10 ఏళ్లలో వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఆఫీస్లో కూర్చుని ఇలా ఫోన్లో ఒత్తితే ఆ బండి వచ్చి ఆఫీస్ ముందు నిలబడుతుంది. ఎవరు ఉండరు అక్కడ, ఎవరు అవసరంలా. ఇది జరుగుతోంది ఇప్పుడు. భారతదేశంలో కూడా జరుగుతోంది, సరే విదేశాల్లో ఎప్పటి నుంచో 5 ఏళ్ల నుంచి జరుగుతోంది. మనస్సులో అనుకున్నాడు కదా, ఇదే మనస్సులో అనుకుని కొంచెం కర్మ చేశాడు, వచ్చి నిలబడింది. డ్రైవర్ లేడు, వచ్చాడు ఆఫీస్ ముందు దిగాడు, ఇట్లా అన్నాడు దాన్ని, గో అండ్ పార్క్ అన్నాడు. అది వెళ్ళిపోయింది పార్కింగ్కి. జరుగుతోంది ఇప్పుడు. ఇవన్నీ చూస్తే ఏందో ఆశ్చర్యం. అప్పుడే ఉంది పుష్పక విమానం. అందుకని రాముడికి ఆశ్చర్యం ఏం కాలా. ఇటువంటివి ఉన్నాయి దేవలోకంలో, మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటాం, మనకు కొత్త ఇవన్నీ, లేనివేమీ లేవు అని చెప్పి ఆయన ఏమి ఆశ్చర్యపోలే. ఇలా వీళ్ళు తత్వజ్ఞానం కలిగితే, ఎవరైతే పరమాత్మనే దర్శనం చేసుకున్నారో చూడండి, వాళ్ళకి ఇంకా మిగతా వాటిలో ఏం ఆశ్చర్యం ఉంటుంది? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం ఆశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః అని ఆ పరమాత్మని తప్ప దేన్ని ఇంకా వాళ్ళు ఆశ్చర్యంగా చూడరు. ఎప్పుడైతే ఆ పరమాత్మ సాక్షాత్కారం అయిపోయిందో అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి మిగతా ఏవి కూడా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించవు. ఆ స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఎక్కడ ఆశ్చర్యం కలగదు. అయినా కూడా ఆ ఆశ్చర్యపోనటువంటి తత్వజ్ఞులైనటువంటి ఆ నలుగురు వింతగా, ఇదేమిటో విచిత్రం, కాసేపు అక్కడ ఆశ్చర్యచకితులైపోయి నిలబడిపోయారు. ఆశ్చర్యం, ఓహో ఈయన లేపంగా నేను రుద్రుడు లేచాడు. విప్రుడు ఇంతకుముందు జీవటుడు తాగి పడుకున్న వాళ్ళు లేపితే జ్ఞానంతో ఆ మనస్సుతో కలిపేస్తే రుద్రుడు లేచాడు. ఇప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు ఇక్కడ నిద్రపోతున్నాడు, ఈయన భార్య పక్కన పరివారం చుట్టూ లేచాడు రుద్రుడుగా. మరి ఆశ్చర్యం, రుద్రుడే, రుద్రస్వరూపం. ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు రుద్రస్వరూపంగా అయిపోతూ ఉంటే ఆ యతీశ్వరుడు అట్లా మళ్ళీ వెనక్కి ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. అలా అప్పుడు అథ జగ్ముశ్చిదాకాశ ఖచ్చితం చేతితం చితే సామంతం నృప సంసారం భ్రమణా భోగసుందరం. ఆ తరువాత ఆ నలుగురు అంటే ఎవరు? శ్రీరుద్రుడు, యతీశ్వరుడు, జీవటుడు, ఈ విప్రుడు, ఈ నలుగురు కూడా చిదాకాశంలో శోభిస్తూ చిత్తాకాశంలో వివర్తం చెందినటువంటి నది.
చిత్తాకాశంలో వివర్తమైంది. అలా వివర్తం చెందినటువంటి ఆ చిత్తు యొక్క లేదా ఆ చితి యొక్క చితేహే ఆ చితి ఆ జ్ఞానం యొక్క ఆ పరమాత్మ చైతన్యం యొక్క పరిణామస్వరూపంగా ఉన్నటువంటిది, అలాగే భ్రమరూపంగా ఉండేటువంటి లెక్కలేనటువంటి భోగాల్లో కూడుకుని ఉన్నటువంటిది, రమణీయంగా ఉన్నటువంటిది అయిన ఆ సామంతరాజు యొక్క సంసారంలోకి వెళ్ళాలి అని వాళ్ళు బయలుదేరారు. విప్రుడు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఆయనకు ఒక కల వచ్చిందిగా, సామంతరాజు అయిపోయినట్టుగా. ఆ సామంతరాజు గారి కలలోకి, ఆ సామంతరాజు గారి జీవితంలోకి, ఆ సామంతరాజు గారి సంసారంలోకి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నారు వీళ్ళు. ఎవరు? ఈ నలుగురు కూడా. తతస్తే భువనం ప్రాప్తాస్తద్వీపం తచ్చమండలం సామంతం దదృశుర్మత్తం సుప్తం పర్యంక పంకజే. ఆ తరువాత ఆ నలుగురు ఆ సామంతరాజు యొక్క భూమండలంలోకి వెళ్ళారు. అంటే అదో బ్రహ్మాండం. ఆ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి ఆ భూలోకంలోకి వెళ్ళారు. అక్కడ ఆ ద్వీపంలో ఉండేటువంటి ఆ మండలానికి వెళ్ళారు. మండలం వరకే చెప్పారు, ఇంకా తర్వాత చెప్పలా. ఎందుకంటే ఈయన మండలాధిపతి కదా, అందుకనే అది చమత్కారం. మండలం తర్వాత వీధి, ఇల్లు ఇవన్నీ చెప్పలే అక్కడ. మండలం వరకు ఆయన మండలాధిపతి. ఆ మండలానికి వెళ్ళారు వాళ్ళు. సామంతరాజు గారి ఆ మండలానికి వెళ్ళారు. అక్కడ ఆ సామంతరాజు ఎట్లా ఉన్నాడు అంటే పద్మం లాంటి పరుపు మీద మద్యపానంతో మత్తెక్కిపోయి నిద్రిస్తూ ఉన్నాడు. సామంతరాజు గారు ఆయన భోగాల్లో నిండిపోయి ఉన్నాడు. ఆయన పద్మం లాంటి, అంటే పద్మంలాగా ఒక రూపకల్పన చేశారో, ఆ డిజైన్ అట్లా చేశారో దాంది, లేదా పద్మం అంతా బాగా మెత్తగా అంత మంచి వాసనతో ఉన్న పరుపు, మొత్తానికి పద్మం లాంటి పరుపు. ఆ పరుపు మీద ఆయన బాగా మద్యపానం చేసి మత్తెక్కిపోయి నిద్రిస్తూ ఉన్నారు. అతన్ని వీళ్ళు వెళ్ళి చూశారు ఈ నలుగురు. హేమావదాతం హేమాంగ్య నిహితం కుచకోటరే భ్రమర్యేవాన్వితం పద్మకోశసుప్తం మధువ్రతం. ఆహా, అద్భుతం అదే మరి కవిత్వం కదా. ఆ కవిత్వంలో విప్రుల వారు ఇట్లా పరివారంతో ఉంటే ఈయన సామంతరాజు కదా. సామంతరాజు పిల్లా జల్లా వాళ్ళతో అంతా నిద్రపోయేవాళ్ళు కాదు. ఎవరికి వాళ్ళకే రూములు ఉంటాయి, రూములు ఆయాలు వాళ్ళు అక్కడ పరివారం అంతా వేరే చోటు ఉంటే, ఈయన ఈ సామంతరాజు గారు భార్య, అలాగే చుట్టూ ఉండే అనేక మంది స్త్రీలు, ఆ స్త్రీలతో పాటుగా ఉన్నాడు ఈ సామంతరాజు. ఎట్లా అంటే అక్కడ ఆ సామంతరాజు బంగారు వన్నెతో వెలిగిపోతూ ఉన్నాడు. హేమావదాతం, బంగారంలాగా వెలిగిపోతూ ఉన్నాడు. బంగారు వన్నె కలిగినటువంటి ఆ పట్టమహిషి యొక్క స్తనాలనేటువంటి త్వరలో ఆలింగనం చేసుకునబడి కుచకొటరే, అక్కడ ఆ పట్టమహిషిని ఆలింగనం చేసుకుని ఆడు తుమ్మెదతో ఆలింగనం చేసుకునబడి పద్మకోశంలో నిద్రిస్తూ ఉండేటువంటి మొగ తుమ్మెదలాగా ఉన్నాడు. మధువ్రతం, అది మధువ్రత అంటే తుమ్మెద అని అర్థం. ఈయన మధువ్రతం చేశాడుగా, బాగా తాగి పడుకున్నాడుగా, అందుకనే మధువ్రత అని చెప్పారు. ఈ సామంతరాజు గారు ఇట్లా అక్కడ ఆడతుమ్మెదతో పద్మకోశంలో ఉండేటువంటి మగ తుమ్మెదలాగా నిద్రిస్తూ ఉన్నాడు. కాంతాభిరభ్యావలితం మంజరీభిరివద్రుమం దీపజాలక మధ్యస్థం రత్నౌఘ ఇవ కాంచనం. చూడండి, ఆ కలలో ఏవైతే కనిపించాయో అవన్నీ అలాగే చూస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు వెళ్ళి. అది ఆ కళ పూర్తిగా, అంటే ఆ ప్రకారంగా ఇది మనకి నిజంలాగానే అనిపిస్తుంది. జాగ్రత్త నిజంలాగానే అనిపిస్తుంది. కానీ అక్కడికి వెళ్ళి లేపంగానే ఇవేవీ లేవు. చూసారా వింత? అందుకనే ఇవన్నీ వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. ఇదేమిటి ఇట్లా వింతగా విచిత్రంగా ఉందే వర్ణన అనుకోవద్దు. ఇవన్నీ చూపించి లేవంగానే రుద్రుడికి ఇంకేవీ లేవు. రుద్ర అంతే, రుద్రస్వరూపం శివోహం. అది అందుకోసం ఆ వర్ణన. అప్పుడు ఆ సామంతరాజు గారు పూల గుత్తులతో చుట్టుముట్టబడినటువంటి చెట్టులాగా ఆ సామంతరాజు సుందర స్త్రీలతో చుట్టూ చేర్చబడి వాళ్ళందరూ చుట్టూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నాడు. అలాగే దీపాల మధ్యలో ఆ సామంతరాజు రత్న సమూహాల మధ్యలో ఉండేటువంటి బంగారంలాగా వెలిగిపోతూ ఉన్నాడు. దీపాల చుట్టూ వెలిగించి పెట్టారు. ఆ దీపాల మధ్యలో బంగారు వన్నెతో బంగారంలాగా వెలిగిపోతూ ఉన్నాడు. తం ప్రబోధ్య నియోజ్యాషు చేతసా చేతనేన చ తస్థుస్తే బహవోప్యేకే సవిస్మయ వివిస్మయా. అలా ఉన్నటువంటి ఆ సామంతరాజుని చూసి వీళ్ళు, ఈ నలుగురు, వారందరూ కూడా ఆయన్ని మేల్కొల్పారు. అది ఇప్పుడు ఈ నలుగురు రుద్రులే. చూస్తే ఒకళ్ళే, ఏం తెలియదు, ఏం తేడా తెలీదు. నలుగురు ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు, కానీ నలుగురు రుద్రస్వరూపమే. ఇటు చూసినా రుద్రుడే. అందుకనే కాశీలో ఏ మూలక వెళ్ళినా శివుడే. ఎవరు శివుడు? అందరూ.
ఎవరు విశ్వేశ్వరుడు? సర్వము విశ్వేశ్వర స్వరూపమే. అందుకనే కాశీ వెళ్తున్నప్పుడు, కాశ్మీర దేశానికి వెళ్తున్నప్పుడు మహాభారతంలో ప్రత్యేకంగా మనం స్వామిజీ వారి నుంచి విన్నాం. అక్కడ కృష్ణుడు చెప్పేలా పంపిస్తాడు అర్జునుడికి, జాగ్రత్త నాయన, అడుగడుగునా శివలింగం ఉంటుంది, శివశివ అనుకుంటూ పాదం వేయి. ఎక్కడ ఏ లింగం మీద పాదం పడుతుందో తెలియదు. అట్లా శివమయంగా సర్వము శివస్వరూపం. ఆ నలుగురు రుద్రస్వరూపంగా ఉన్నారు. అటువంటి ఆ నలుగురు రుద్రస్వరూపంగా ఉండేవాళ్ళు ఈ సామంతరాజుని లేపి తమ చిత్తంతోనూ అలాగే తత్వజ్ఞుడైనటువంటి జీవుడితోనూ, అంటే తత్వజ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు అని అర్థం, ఆ తత్వజ్ఞుడైనటువంటి ఆ జీవుడితోనూ ఆయన్ని, ఆ సామంతరాజుని చేర్చి కలిపి అతడికి తత్వజ్ఞానం కలిగించారు. నిద్రపోతూ ఉన్నాడు, తత్వజ్ఞానం కలిగింది. అది సరే. అంటే అట్లా ప్రకారంగా మనం అనుకున్నామే, గురువు దొరకంగానే, భగవంతుడు మనకి దొరకంగానే ఆ నామ సంకీర్తనతో ఆయనతో కలిసి ప్రయాణం. ఆయనతో కలిసి అంటే ఎప్పుడు వేలు పట్టుకొని మనం నడిపించరు, ఆయన స్మరణ, ఆయన స్మరణతో వెళ్తూ ఉండాలి. వెళ్తూ ఉంటే అట్లా ప్రతిరోజు మనం ఎట్లా మేల్కొంటాం? రుద్రులమై మేల్కొంటాం, శివులమై మేల్కొంటాం. అది అర్థం. అట్లా ఆయన అన్నిట్లోకి తీసుకువెళ్తున్నాడు ఆ రుద్రుడు. ఆయన్ని మేల్కొలిపి ఆ జీవుడికి తత్వజ్ఞానాన్ని కలిగించారు. ఆ రుద్రుడితో పాటుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యరహితులే అయినప్పటికీ, వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం లేదు, ముందే చెప్పుకున్నాం కదా, అయినప్పటికీ కూడా కాసేపు ఆశ్చర్యచకితులే అక్కడ నిలబడ్డారు. ఎందుకు? లేపంగా నేను లేచిన వాడు రుద్రుడిగా లేచాడు, మరి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది కదా. మొత్తం వీళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారో అద్దంలో చూసినట్టుగా, అద్దంలో అయినా ఉల్టా పల్టా కనిపిస్తుందేమో, కానీ ఇది యథావత్తుగా అట్లాగే కనిపిస్తోంది. అది అలా వాళ్ళు కాసేపట్ల ఆశ్చర్యంగా, ఇప్పుడు 5 రుద్రులు చూసారా, 5గురు ఒకటే, వేరే కాదు 5 రుద్రులు, 5గురు పేరుకెంతే, 5గురు ఒకటే. అట్లా అందుకనే తస్థుస్థే బహవోప్యేకే, బహవహ చాలామంది ఉన్నప్పటికీ ఏకే ఇది వింత. అది అట్లా విచిత్రంగా అథ తే రాజ సంసారం జగ్ముస్తత్ర విబోధ్యతం చేతసైవమథాన్యాసు భ్రేము సంసార భూమిషు. అది ఎట్లా ఉంది అక్కడ. తర్వాత వాళ్ళు ఆ సామంతరాజును తీసుకుని ఆ మహారాజు గారి సంసారంలోకి వెళ్ళారు. సామంతరాజు మహారాజు అయ్యాడుగా. సామంతరాజు అనుకున్నాడుగా, ఇది కలలో ఆయనకి సంకల్పం ఉంది, వాసనలు ఉన్నాయి, నేను ఈ మండలాధిపతి అయితేనే ఇన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటే ఇంక చక్రవర్తి అయిపోతే, ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ వర్ణన చేశారు, చుట్టూ ఆడవాళ్ళ మధ్యలో పడుకున్నాడు అని. అంటే ఈ భోగాలు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఇంకా పెద్ద పదవి రావాలి అని అనిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు నేను పెద్ద పని చేయొచ్చు, మంచి పని చేయొచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ ధర్మకార్యాలు చేయొచ్చు, నాకు పదవి కావాలి అనుకునేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు? చాలా అరుదు, చాలా అపురూపం. ఇంకా ఎక్కువ భోగాలు అనుభవించవచ్చు పదవి కదా. అందుకని ఆ సామంతరాజుకి ఇంకా ఎక్కువ భోగాలు కావాలి అనిపించి చక్రవర్తి అయ్యాడు, మహారాజు అయ్యాడు, మండలాధిపతి కాస్త మహారాజు అయ్యాడు. అక్కడ ఆ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు వీళ్ళు. ఆ మహారాజు ఆ చక్రవర్తిని చూసి ఆయన్ని నిద్రలేపి మేల్కొల్పి తమ చిత్తంతోనూ జ్ఞానంతోనూ సంయోజన చేశారు. మళ్ళీ ఇక్కడ జరిగినట్టుగానే అక్కడ కూడా అలా అతన్ని కూడా రుద్రరూపుణ్ణి చేసిన తరువాత ఆతివాహిక దేహంతోనే, అంటే సూక్ష్మదేహంతోనే, ఇదంతా సూక్ష్మంగా జరుగుతోంది లోపల. ఇవన్నీ బ్రహ్మాండాల్లోకి వెళ్ళినా కూడా సూక్ష్మంగా అవుతుంది, కనిపించేలాగా అవదు. ఇప్పుడు భగవద్ అనుగ్రహము, గురుకృప అనేది సూక్ష్మంగా ఎలా అది అంటే దానికి సంకేతంగా ఏదో ప్రసాదం ఇస్తారు మనకి. ఇప్పుడు భగవద్ అనుగ్రహం మనకు కలిగింది, వెళ్ళాము, ఒక పుష్పం పడింది, అది మనకు కనిపించేలాగా జరిగింది, కానీ కనిపించకుండా సూక్ష్మంగా మనకి అనుగ్రహం కలిగింది. గురుకృప, ఒక రక్ష ఇచ్చారు స్వామిజీ వారు, శ్వేతార్క రక్ష. ఇది అనుగ్రహ రూపంగా, ప్రసాద రూపంగా మనకు లభించింది. ఇది ఒకసారి ఇవ్వల, ఎక్కడో ఎయిర్పోర్ట్లో వెళ్తున్నప్పుడు దర్శనం చేసుకున్నాం, అక్కడెక్కడా ప్రసాదం ఇవ్వటానికి అవుతుంది, మంచిది నాయన అన్నాను. అనుగ్రహం సూక్ష్మంగా వచ్చింది. ఎప్పుడు అవకాశం ఉందో అప్పుడు ఆ రక్ష ఇచ్చారు, స్థూలంగా వచ్చింది. అట్లా ఇక్కడ వీళ్ళు సూక్ష్మంగా ప్రయాణం చేస్తూ, సూక్ష్మదేహంతో ప్రయాణం చేస్తూ అక్కడ ఆ ఇతర ఆ జన్మల సంసార భూముల్లోకి కూడా వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఇలాగే చేశారు. ఇది ఇక్కడ మొత్తం ఇంకా మహారాజు వరకు చెప్పారు. నా మహారాజు దగ్గర నుంచి జరిగిన కథ అంతా తెలుసు కదా, ఎలా తర్వాత ఏనుగు, తుమ్మెద, ఇవన్నీ కథలు చెప్పుకున్నాం. ఇలా వాళ్ళు అన్ని ఆ జన్మల్లోకి వెళ్ళారు, అన్ని సంసారాల్లోకి వెళ్ళారు.
వెళ్ళి ఎవరెవరైతే నిద్రిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ మేల్కొల్పారు. కొందరు పోయారు. తుమ్మెద ఆ ఏనుగు నోట్లో పడి చచ్చిపోయింది, చూసాంగా మనం. అట్లాగే ఆ ఏనుగు కూడా పోయిందిగా. మళ్ళీ ఆ తుమ్మెద పుట్టి ఆ తుమ్మెద మళ్ళీ పోయిందిగా రోగంతో. పోతూ పోతూ హంసను చూసిందిగా. ఇలా ఉన్నవాళ్ళని మేల్కొలిపి లేని వాళ్ళని పోయారు వాళ్ళని మళ్ళీ జీవింపజేసి వాళ్ళకి బ్రతికించి వాళ్ళకి బతికిచ్చి వాళ్ళని లేపారు. అది చచ్చిపోయిన తుమ్మెద మళ్ళీ పుట్టి ఆ తుమ్మెద పడుకుని నిద్రపోతూ అది మేల్కొలిపితే ఆ మేల్కొన్నది కాస్త రుద్రుడిగా మేల్కొందేది. అది అంటే ఈ జన్మలన్నీ కూడా అలాగే మనం మొత్తం పరమాత్మ స్వరూపంగా చూసుకోవాలి. ఇంకా ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు రాగద్వేషాలు లేవు. వీడిది వాడది వీడు ఫలానా వీడు ఇవన్నీ లేవు, అవన్నీ తీసేయటమే అంతే. మరి వీడి కథ ఇట్లా చెప్తుంది లోకం, వీడి చరిత్ర ఇట్లా చెప్తుంది, ఇవన్నీ లేవు. ఇవన్నీ కలిపేసేయాలి. ఆధ్యాత్మిక మార్గం యః పశ్యతి సపశ్యతి. సర్వము ఆత్మస్వరూపంగా చూసిన వాడే నిజంగా చూపరి, వాడే చూసేవాడు అంతే. అట్లా వీళ్ళు మొత్తం పోయిన వాళ్ళని కూడా జీవింపజేసి వాళ్ళని కూడా మేల్కొలిపి జ్ఞానంతో వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానదానం చేస్తే వాళ్ళు కూడా రుద్రస్వరూపంగా మేల్కొంటున్నారు అని మనం తెలుసుకోవాలి అని వ్యాఖ్యానంలో ఒక రహస్యం రాశారు. ప్రాప్యతాం బ్రహ్మ హంసేహాం రుద్రతాం సర్వ ఏవతే సమాజగ్ముర్విరేజుశ్చ రుద్రాణాముత్తమం శతం. అది ఇలా ఈ ప్రకారంగా మొత్తం అన్ని జన్మలు వెళ్తూ ఉంటే 100 జన్మలయ్యాయి. అక్కడ చివరికి వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మగారి వాహనమైనటువంటి ఆ హంసరూప వాసనతో కూడిన ఆ చిత్తం యొక్క పరిణామ స్వరూపంగా ఉండేటువంటి బ్రహ్మహంస యొక్క సంసారంలోకి ప్రవేశించారు. ఆ హంస వాసన దీంట్లో ఉందిగా. ఇది ఈ సరోవరంలో పుట్టిన ఈ హంస ఆ మాటలన్నీ విని విని చుట్టూ ఉండే హంసలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే బ్రహ్మగారి వాహనముట హంస చాలా పెద్దదిట అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆ హంసనైతే బాగుంటుంది అని అనుకుందిగా ఈ హంస. అందువల్ల ఆ వాసన దాంట్లో ఉంది. ఆ వాసన వల్ల ఆ బ్రహ్మగారి వాహనమైన హంసలాగా పరిణామం చెందినటువంటి ఆ బ్రహ్మహంసలాగా వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు. మారిపోయింది కదా బ్రహ్మహంస. అక్కడికి ఆ బ్రహ్మహంస జీవితంలోకి వీళ్ళు ప్రవేశించారు. అక్కడ ఆ హంసతో సహా అందరూ రుద్రస్వరూపులుగానే ఉన్నారు. అది ఇక్కడ ఏనుగు, తుమ్మెద, ఏది తీగ, చెట్టు, ఆ చెట్టు పుట్ట మొత్తం ఏమేమి వచ్చాయో అన్నీ కూడా ఇంకా ఎన్నెన్ని జన్మలు కొన్ని మాత్రమే చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ అన్నీ మనకి ఒకసారి చెప్తారు. మొత్తం అంతా లెక్క కాదు కానీ ముఖ్యమైనవి. లతగా కూడా పుట్టాడుగా. ఆ లత మొత్తం అంతా రుద్రస్వరూపంగా వీళ్ళందరూ కూడా రుద్రస్వరూపులుగానే ఉన్నారు. ఈ విధంగా ఆ రుద్రుడి యొక్క మనస్సు అలాగే జ్ఞానం యొక్క అంశతో కూడిన ఆ చిత్త జ్ఞానాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు అయిపోయి ఆ చిత్త జ్ఞానాలు కలిగి ఉండటంతో వాళ్ళు రుద్రుడి వంటి జ్ఞానైశ్వర్య సంపన్నులయ్యారు. అది ఇప్పుడు అందరూ 100 మంది చూస్తూ ఉంటే జ్ఞానైశ్వర్య సంపన్నులు 100 మంది ఒకే రకంగా. మనం ఒక యూనిఫామ్ వేసుకుని పిల్లలు వెళ్తూ ఉంటే ఒకే సైజులో ఉంటారు వాళ్ళంతా. ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లలు అట్లా నడుచుకుంటూ వెనకాల నుంచి చూస్తే అందరూ ఒకే రకంగా అనిపిస్తారు. యూనిఫామ్, అందుకని యూనిఫామ్, పిల్లలకి యూనిఫామ్ వేసేది. అంటే పిల్లలు మనం ముందు నుంచి చూసినా కొన్నిసార్లు గుర్తించలేం. కవల పిల్లలు ఒకే రకంగా ఉంటారు. అట్లా వీళ్ళు 100 మంది రుద్రులు ఒకే రకంగా ఆ రుద్రుడి యొక్క చిత్త జ్ఞానాలు వీళ్ళకి కలిగాయి. కాబట్టి ఆ రుద్రుడి యొక్క జ్ఞానైశ్వర్యాలు వీళ్ళకి కలిగాయి. ఈ 100 మంది కూడా వాళ్ళనే శతరుద్రులు అని పిలుస్తారు. ఇదే శతరుద్రీయోపాఖ్యానం. వాళ్ళందరూ శతరుద్ర రూపులై ఉన్నారు. అది ఎట్లా ఏమన్నారు? రుద్రాణం ఉత్తమం శతం. అది 100 మంది రుద్రులు అక్కడ తయారైపోయారు. మొత్తం అందరూ ఒకే రకంగా. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది కథ అనేదాన్ని, అది ముఖ్యమైనది. దాన్ని మళ్ళీ మనం రేపు మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం దత్సత్.